할렐루야. 빛의 역사로 우리 예배 가운데 함께 하시는 아버지 하나님, 우리 구주 예수 그리스도 찬양하며 나아갑니다. 빛 되신 주, 빛 되신 주, 어둠 가운데 비추사 내 눈 보게 하소서. 예배하는 선한 마음 주시고 산 소망이 되시네. 나 주를 경배하리, 엎드려 절하며 고백해 주 나의 하나님. 오 사랑스런 주님, 존귀한 예수님, 아름답고 놀라우신 주. Light of the world, light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. All of our life spent with you. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Hallelujah, hallelujah. 은혜로우신 하나님 아버지, 이번 주일도 함께 모여 하나님께 예배드릴 수 있게 해주셔서 감사합니다. 이 시간 온전히 하나님께 드리기 원합니다. 온 우주를 다스리는 하나님이 한없이 작은 저희를 학교에서나 가정에서나 또 그 외 모든 장소에서 항상 지켜주시고 보호해주심 고맙습니다. 우리가 손모아 드리는 예배가 하나님만 영광 되게 해주세요. 사랑의 하나님, 아직도 질병과 함께 있어 자유롭지 못합니다. 아픈 친구들도 있습니다. 그들을 위해서 기도합니다. 우리가 항상 이웃을 배려하는 삶 살게 해주세요. 우리가 어디 있든지 하나님께서 지켜주시고 항상 깨끗이 씻고 집도 정리하여 병이 틈타지 못하게 아프지 않도록 도와주세요. 오늘 목사님 위해서도 기도합니다. 말씀 전하실 때 은혜 주시고 우리에게도 집중할 수 있게 해주셔서 천국의 비밀을 알아가는 시간 되게 해주세요. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들, 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어
에베소서 5장 1절에서 10절 말씀. 여러분은 하나님이 사랑하는 자녀들입니다. 그러므로 하나님을 닮으려고 노력하십시오. 그리스도께서 우리를 사랑하신 것처럼 다른 사람을 사랑하며 사십시오. 그리스도께서는 우리를 위해 자신을 내어주시어 하나님 앞에 향기나는 희생 제물이 되셨습니다. 성적인 죄를 짓지 않도록 조심하십시오. 어떤 종류의 악이나 탐욕도 틈타지 못하게 하십시오. 이런 것들은 하나님의 거룩한 백성에게 적합하지 못한 것들입니다. 더러운 말이나 저속한 농담을 입에 담지 말며 늘 입에 감사가 넘치게 하십시오. 음란하고 더러우며 욕심에 가득 찬 자는 하나님 나라에 들어갈 수 없음을 알고 있을 것입니다. 이 모든 것에 관심을 두는 것은 하나님 이외의 거짓 우상을 섬기는 것과 같습니다. 이런 거짓된 말로 여러분을 꿰는 자들에게 속아 넘어가지 않도록 주의하십시오. 하나님께서는 불송하는 자들에게, 불순종하는 자들에게 무서운 벌을 내리실 것입니다. 그러므로 이들과 어울리지 말기 바랍니다. 이전에는 여러분도 어둠 가운데 있었으나 이제는 주님 안에서 빛 가운데 살아갑니다. 그러므로 빛에 속한 자녀답게 사십시오. 빛은 선하고 의로우며 진실된 삶으로 인도합니다. 하나님을 기쁘시게 하는 일이 무엇일지 생각하십시오. 아멘. We are all trying to be the best version of ourselves. But how do we know who we truly are? To understand our identity, we need to know who God has actually made us to be. This question lies at the heart of the background of the book of Ephesians. Ancient Ephesus was one of the largest and most important cities in the Roman Empire. It was a bustling hub of business and trade. This attracted immigrants from many different places who brought with them their cultures, worldviews, and religious beliefs. Because of this, Ephesus became a melting pot where at least 50 different gods and goddesses were worshipped. The Ephesians didn't see worship of any of these gods as exclusive, but people were free to worship as many of these gods and goddesses as they liked. Despite all of this diversity, there was one goddess that Ephesus celebrated above all others: Artemis of the Ephesians. Artemis was worshipped as both a fertility goddess and a goddess of protection. The temple that they built for her was huge and elaborate. In fact, it was honored as one of the 7 wonders of the ancient world, and thousands of people would make pilgrimages to worship her every year. So many came to Ephesus to worship her that this became one of the major sources of income for the city. With all of this worship of different gods and goddesses came a hyper-awareness of the spiritual world. The Ephesians viewed this world as full of demons and dark powers that were intent on bringing them harm. To protect themselves, they practiced superstitions and magical rituals. They hoped that these works would impress their gods and draw to themselves spiritual power. And yet, they still lived in constant fear, never knowing whether their sacrifices and rituals were really enough. In the midst of all of this religious diversity, Ephesus had a large Jewish population as well. Rather than worshiping a whole host of different gods and goddesses like everyone else, Jews would only worship one invisible God. They kept themselves separate from all of the sacrifices and festivals to the many gods throughout the city. Because of this, people viewed them as intolerant, and much of the population held animosity towards the Jews, having little to do with them. When Paul came to Ephesus, he came with the power of the Holy Spirit. For 3 years, God used Paul to break through the darkness and the fear of the spirit world that was gripping so many in this place. Thousands of people in Ephesus and throughout the surrounding Roman province of Asia recognized that it was only through Jesus that they could stand against all of the demons and dark powers that threatened them. So many became followers of Jesus that there was a noticeable drop-off in the number of people making pilgrimages to visit Artemis. When Paul writes this letter, about 6 years have passed since he left Ephesus. During that time, the church continued to grow throughout the entire region amongst the Jews, but even more so amongst the Gentiles. Unfortunately, even though they became followers of Jesus,
Many of these new Gentile Christians carried with them some of the unhealthy worldviews of their past. They continued to fear the darkness of the spiritual world around them. They had a hard time letting go of their old identity as people who were insignificant pawns of uncaring gods and victims of evil spirits. Along with this, the previous animosity between Jews and Gentiles carried over into the church. This led to divisions and pride amongst them, with each group claiming to be more spiritual than the other. 할렐루야, 반갑습니다 친구들. 10월 넷째 주 주일입니다. 오늘은 우리가 지난주에 이어서 에베소서 말씀을 한 번 더 우리가 좀 배워보려고 합니다. 친구들, 에베소서 말씀 어떤 말씀이었는지 기억하세요? 누가 썼죠? 사도 바울이 썼잖아요. 사도 바울이 예수님께서 하늘 위로 승천하시면서 내려보내주시겠다고 하신 분 누구예요? 성령님. 성령님이 내려오셔서 사도 바울의 마음속에 예수님의 말씀을 가르쳐 주시고 깨우쳐 주시고 예수님이 어떻게 사랑하셨는지를 알게 해주셔서 그 성령님이 가르쳐 주시는 예수님의 마음을 따라서 사도 바울이 에베소에 있는 형제 자매들에게 쓴 편지가 에베소서 말씀이다라고 가르쳐 드렸습니다. 기억나시죠? 여러분, 오늘 에베소서 말씀을 보면 사도 바울이 계속해서 이 에베소에 있는 형제 자매들에게 이렇게 말해요. 에베소에 있는 형제 자매 여러분, 하나님 아버지를 닮아가셔야 돼요. 그리고 하나님 아버지께서 우리를 사랑하신 것처럼 우리가 하나님을 사랑해야 되고 서로 사랑해야 돼요. 이렇게 말하고 있어요. 어떻게 사랑하라고요? 하나님 아버지께서 우리를 사랑하신 것처럼 우리도 하나님을 사랑하고 우리 주변을 사랑해야 된다. 그게 진짜 사랑이에요 라고 이렇게 사도 바울이 가르쳐주고 있습니다. 친구들, 이 성경에서 하나님께서 우리를 어떻게 사랑하셨다라고 말씀하고 있는데 혹시 기억나시나요? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 라고 말씀했죠. 무슨 말입니까? 하나님이 우리를, 이 세상을 사랑하시는데 하나밖에 없는 독생자 예수 그리스도, 하나님의 아들을 십자가에 우리 대신 죽게 하실 만큼, 우리를 위해서 그 아들 예수 그리스도를 주실 만큼 우리를 사랑하셨다라고 얘기하고 있어요. 오늘 사도 바울이 에베소에 있는 형제자매들에게 이게 진짜 사랑이에요 라고 가르쳐주고 있는 겁니다. 왜 사도 바울이 에베소에 있는 형제자매들한테 이 하나님의 사랑에 대해서 다시 이야기하고 있는 걸까요? 친구들, 지난주에 목사님이 말씀드렸던 거 기억합니까? 사도 바울하고 에베소에 있는 형제자매들하고 만났어요? 안 만났어요? 친구들 만났죠. 3차 전도 여행 때 사도 바울이 에베소에 머물러서 에베소에 있는 이 형제자매들을 몇 년 동안 하나님의 말씀을 가르쳤다 그랬습니까? 3년 동안 에베소에 있는 형제자매들과 사도 바울은 뜨겁게 사랑했어요. 정말 하나님 안에서 서로 깊이 사랑했습니다. 그러고 나서 사도 바울이 또 길을 떠나죠. 다른 곳에 복음을 전하기 위해서 떠났어요. 그리고 나서 6년의 시간이 흘렀습니다. 그랬는데 사도 바울이 소문을 들어요. 에베소 교회 성도들의 소문을 듣는데 에베소 교회 성도들이 하나님을 사랑했었던 그 첫사랑을 잃어버린 겁니다. 하나님 아버지를, 하나님이 나를 사랑하신 것처럼 사랑하셨던, 하나님만 사랑하고 예수님만 믿고 따르고 했었던 그 사랑을 잃어버린 거예요. 그래서 에베소 교회에 있는 하나님의 아들, 딸들이 에베소 도시에 살고 있는 다른 사람들처럼 변해가기 시작했어요. 물들어간 거예요. 우리 오늘도 앞에 동영상, 지난주하고 똑같은 동영상 보여드렸는데 에베소가 어떤 도시라고 설명했죠? 에베소에는 하나님 말고도 에베소 사람들이 만들어낸 가짜신 우상들이 50개 이상 있었습니다. 그리고 에베소를 대표하는 여신이 있다 그랬죠. 아데미 여신. 이 아데미 여신을 보고 예배하려고 그 고대 그리스 로마에 정말 전 지역에 있는 많은 사람들이 이 에베소에 와가지고 그 아데미 여신한테 예배하려고 엄청나게 몰려들었어요. 사도 바울이 떠나고 6년의 시간이 지나자 이 에베소 교회의 형제 자매들이 하나님만 사랑하는 게 아니라 이 아데미 여신도 사랑하기 시작한 겁니다.
그러면서 아담이 이 우상 숭배를 하는 사람들의 말도 배우기 시작하고 행동도 배우기 시작하고 그들이 하는 행동들 하나하나에 물들어가기 시작한 겁니다. 여러분, 우리 하나님 아버지가 우리에게 가르쳐 주신 남자와 여자의 사랑은 어떤 겁니까? 한 남자가 한 여자 사랑하려고 죽도록 생명 바쳐서 나는 당신 하나 사랑하다 죽을 거예요. 이 여자도 나도 이 남자 한 사람 사랑하다 죽을 거예요 라고 하나님 앞에서 약속하고 몸과 마음을 다해서 사랑하고 아이도 낳고 가정도 이루고 서로를 위해서 희생하고 헌신하고 또 자녀를 위해서 희생하고 헌신하고 하는 게 이게 사랑이다라고 성경이 가르쳐 줬는데, 아담의 여신을 믿고 따르는 이 아담의 여신, 이 가짜 신이 가르쳐 주는 말씀은 그런 게 사랑이 아니다라고 이야기합니다. 한 남자가 한 여자만 사랑하다가 끝나는 게 아니라 한 남자가 여러 여자하고 사랑할 수 있어요. 그리고 한 여자가 또 여러 남자하고 사랑할 수 있습니다. 결혼 하나님 앞에서 약속 이런 거 없어요. 그냥 결혼도 안 하고 아이도 낳고 하고 하면서 또 아이도 낳는데 아이를 잘 돌보지도 않아. 막 버립니다. 그런 식으로 이 사도 바울이 떠나고 나서 에베소 교회에 하나님을 믿었던 예수 그리스도를 사랑한다고 했었던 형제자매들이 물든 거예요. 타락한 거예요. 이렇게 병든 겁니다. 그래서 사도 바울이 오늘 편지를 쓴 겁니다. 여러분, 에베소 교회의 형제자매 여러분, 예수님께서 여러분을 위해서 십자가에서 대신 죽은 걸 기억하세요? 하나님께서 예수님을 여러분을 위해서 내어주셔서 모든 것을 내어주셔서 여러분을 사랑하셨습니다. 그게 사랑이에요. 그렇기 때문에 여러분은 가짜 아담이 우상 숭배, 여신 우상 숭배 잘라내고 버려야 합니다. 그리고 그 아담이 우상 숭배, 여신을 섬기는 사람들이 하는 행동들 본받으면 안 돼요. 그러면서 오늘 본문 말씀 속에 더러운 말도 하지 말고 저속한 말이나 아주 더러운 농담이나 나쁜 마음, 욕심들, 음란한 생각들 이런 것 하지 마세요. 버리세요. 그런 사람들하고 관계를 끊으세요 라고 이야기합니다. 그러면서 사도 바울이 오늘 에베소 교회 형제 자매들한테 한 가지 더 말해주는 게 있습니다. 오늘 본문 5장 8절, 9절, 10절이에요. 친구들 들어보세요. 이전에는 여러분도 어둠 가운데 있었으나 이제는 주님 안에서 빛 가운데 살아갑니다. 그러므로 빛에 속한 자녀답게 사십시오. 빛은 선하고 의로우며 진실된 삶으로 인도합니다. 하나님을 기쁘시게 하는 일이 무엇일지 생각하십시오. 아멘. 여러분, 지금 사도 바울이 에베소 교회 형제자매들한테 여러분은 누구다라고 얘기하고 있습니까? 빛의 자녀. 여러분은 빛의 자녀예요. 빛의 자녀예요 라고 말하고 있습니다. 여러분, 우리가 예배 시작할 때 임내 하나님께 찬양하고 경배하면서 부르는 노래 어떻게 시작합니까? 빛 되신 주 이렇게 시작하죠. 예수님은 빛입니다. 예수님이 임한 곳에는 모든 어둠과 나쁜 것, 거짓말, 또 병든 것, 죽음 모든 게 다 물러가요. 왜? 예수님은 그 어떤 어둠도 악한 것도 이길 수 없는 빛이니까. 그런데 오늘 사도 바울이 에베소 교회에 있는 형제자매들을 여러분은 빛의 자녀, 예수 그리스도를 믿고 따르는 하나님의 아들, 딸, 빛의 자녀다라고 이야기하고 있습니다. 친구들 이거 기억하세요. 여러분들은 어둠, 악한 것들, 이 세상에 있는 그 어떤 것도 여러분을 건드릴 수 없는 빛의 자녀입니다. 이거 기억하셔야 돼요. 하나님이 여러분을 사랑하신 것처럼 우리 친구들이 하나님을 사랑하고, 오늘 에베소 성도들이 이 아담이 우상숭배에 물들어가지고 그 우상숭배하는 것 가운데 잘못된 사랑을 하는 것처럼 그런 거 말고, 우리는 하나님이 우리를 사랑해 주신 것처럼 우리도 하나님을 사랑하고 우리 주변 사람들을 사랑하면 됩니다. 이렇게 빛의 자녀로서 우리 친구들 이번 한 주간 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 해드릴 수 있을까? 나를 가장 사랑하신 하나님, 또 내가 내 영혼이 가장 사랑하는 하나님 어떻게 하면 기쁘시게 해드릴 수 있을까 생각하면서 한 주 우리
정말 하나님의 딸로 아들로 빛의 자녀로 살아가는 우리 친구들 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 같이 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지, 우리 친구들을 빛의 자녀로 불러주셔서 감사합니다. 예수 그리스도를 믿고 하나님의 아들, 딸이 되었지만 우리들 또한 오늘 에베소 교회의 이 형제 자매들처럼 이 주변 사람들의 물들어서 나쁜 말들과 나쁜 문화와 또 유혹들에 물들어서 우리 생각들이 바뀔 때가 참 많습니다. 하나님 기뻐하시지 않는 모습으로 변할 때가 많음을 고백합니다. 이번 한 주간 살아갈 때 우리 친구들 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 해드릴 수 있을까? 어떻게 하면 엄마 아빠를 기쁘시게 해드릴 수 있고 내가 가장 사랑하는 하나님을 기쁘시게 해드릴 수 있을까라는 것 기억하며 살아가는 빛의 자녀 될 수 있도록 하나님 우리 친구들과 함께 해주시고 동행해 주시고 축복해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 이번 주 암송 말씀은 에베소서 5장 9절에서 10절 말씀입니다. 빛은 선하고 의로우며 진실된 삶으로 인도합니다. 하나님을 기쁘시게 하는 일이 무엇일지 생각하십시오. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 내게 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 친구들, 오늘 두 번째로 우리가 에베소서 말씀을 같이 배웠습니다. 우리가 언제 가장 기쁘다 그랬죠? 우리가 가장 사랑하는 누군가를 위해서 우리가 수고하고 희생하고 뭔가를 해줄 수 있을 때 가장 기쁘다 그랬습니다. 엄마 아빠가 우리 친구들이 기뻐하는 모습을 보며 가장 기뻐하시는 것처럼. 왜 그렇다 그랬어요? 하나님이 우리를 그렇게 만들었기 때문이라 그랬죠. 하나님이 우리를 모든 것을 다 주셔서 사랑하셨습니다. 아들 독생자 예수 그리스도도 주실 만큼 우리를 모든 것을 다 쏟아부어서 사랑하셨어요. 그렇기 때문에 우리도 하나님을 우리 모든 것을 다해서 사랑할 때 가장 행복합니다. 가장 기뻐요. 이걸 잊지 않고 이번 한 주간 우리 친구들이 살았으면 좋겠습니다. 사도 바울은 오늘 이렇게 얘기했어요. 하나님을 기쁘시게 하는 일이 뭘지 생각해봐라, 이렇게 얘기했거든요. 목사님도 오늘 친구들한테 그렇게 좀 부탁드리고 싶어요. 어떻게 하면 하나님이 가장 기뻐하실까? 어떻게 하면 하나님이 가장 기뻐하실까? 생각하면서 살았으면 좋겠습니다. 목사님이 이거 기억할 수 있도록, 특별히 우리 친구들이 빛의 자녀로 살아갈 수 있도록 우리 친구들 머릿속에 기억할 수 있도록 짧은 노래 하나 가르쳐 드릴게요. 우리 친구들 부르면서 한 주간 살았으면 좋겠습니다. 나를 세상의 빛으로 부르신 주님, 비추소서. 나도 주님의 빛을 비추리라. 나를 세상의 빛으로 부르신 주님, 비추소서. 나도 주님의 빛을 비추리라. 어둠을 밝히는 빛, 온 세상을 비추는 빛, 산 위에 마을이 숨기지 못하네. 어둠을 밝히는 빛,
온 세상을 비추는 빛 산 위에 마을이 숨기지 못하네. Lord, you call me the light of the world, light of the world, shine on me, let me be the light of the world. Lord, you call me the Lord, you call me the light of the world, light of the world, shine on me, let me be the light of the world. 이번 한 주간 이렇게 나에게 비춰주신 예수 그리스도의 빛, 우리 주변의 모든 사람들에게 그 빛 비춰주는 우리 친구들 모두가 되시길 예수님의 이름으로 축복합니다. 다음 주에 그 빛된 소식들 가지고 다시 만나서 함께 예배하기로 해요. 친구들 잘 보내십시오. 다음 주에 만나요. 안녕.